بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. قال: القائم في حدود الله معناه المنكر لها القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود ما نهى الله، واستهموا أي اقترعوا. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام هو من الأحاديث العظيمة الدالة على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعظم فائدته، وأن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجاة المجتمع، وهو صمام أمان للمجتمع من الهلاك. فإذا قام الدعاة وأهل العلم والفضل بإنكار المنكر والأمر بالمعروف، كان ذلكم سببا لصلاح المجتمع وتماسكه وقوته وهيبته. وإذا تركت هذه الشعيرة العظيمة كان ذلكم سببا لهلاك المجتمع. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، ضرب مثلا عظيما. ومن المعلوم أن الأمثال فائدتها عظيمة في تقريب المعاني وجعل المعاني بمثابة الشيء المحسوس المشاهد المعاين. وكثيرا ما يضرب النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الأمثال التي تبين الحقائق وتجلي الأمور وتوضحها. فضرب مثلا للقائم في حدود الله والواقع فيها، والمراد بالحدود أي ما حرمه الله ونهى عباده عنه. فمثل القائم في حدود الله والواقع فيها، القائم أي القائم في دفعها وإزالتها وإنكارها والعمل على تخليص الناس منها، والواقع فيها أي الذي يرتكب المحرم. فمثل هؤلاء كمثل قوم استهموا على سفينة، كمثل قوم استهموا أي اقترعوا على سفينة، من يكون في أعلى السفينة ومن يكون في أسفلها، فجاء النصيب لبعضهم في أعلاها والبعض في أسفلها، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، أي نتيجة الاقتراع الذي كان بينهم. فقسم منهم أصبحوا في أعلى السفينة وقسم منهم في أسفلها. وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، إذا احتاجوا أن ينزحوا ماء مروا على من فوقهم، لأن السفينة من أسفلها مغلقة تماما، وأي خرق فيها يؤدي إلى غرقها كاملة، فكانوا يحتاجون دائما إلى المرور على من فوقهم. فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. انتبه هنا لقول هؤلاء ولم نؤذ من فوقنا، أي أنهم أرادوا فعل هذا العمل بنية طيبة، أن لا يؤذي الناس،
لا يؤذي الناس، لا يؤذي من فوقه. وكثيرا ما يفعل بعض الناس أمورا يقصد منها الخير أو يقصد عدم إيذاء الآخرين، لكن لا ينظر للعواقب، فيكون في عمله الأذى الشديد العظيم الذي يضر به وبالآخرين. وهذا أيضا يوضح لنا أن الإنسان إذا اتخذ القرار دون استشارة ودون تأمل ودون نظر قد يفعل شيئا يهلكه ويهلك الآخرين. فينبغي الإنسان أن لا يتعجل في قراراته، وأن يتأنى في الأمور وينظر في العواقب حتى لا يقع في الأمر الذي يكون فيه الضرر عليه وعلى الآخرين. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. يعني لو تركوهم يفعلون هذا الذي يريدونه وهو خرق في أسفل السفينة من أجل أن يأخذوا منها الماء هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وهذا مثال واضح يبين لنا الحال في هذا الأمر، وأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو صمام أمان للمجتمع، وبه نجاة السفينة للأمة. فسفينة النجاة في الأمة التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق هو العمل بشرع الله ودينه والأمر معروف والنهي عن المنكر، فبذلكم يكون صلاح المجتمعات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk diserahkan ibadah dan ketundukan kecuali penguasa alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan hamba Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga kepada keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Roja dan radio-radio yang lain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada pada bab tentang al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yaitu perintah untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan kita sampai pada hadis yang keempat yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul qa'im fi hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safinah." Perumpamaan orang yang berusaha untuk mencegah kemungkaran atau yang berada di perbatasan larangan-larangan Allah, dan perumpamaan orang yang terjerumus dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kamathali qaumin istahamu ala safinah. Sebagaimana suatu kaum yang mereka mengadakan undian untuk naik di atas sebuah kapal. Fasara ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha. Maka sebagian mereka berada di atas, dapat jatah di atas kapal, dan sebagian mereka dapat jatah untuk tinggal di bagian bawah kapal. Wa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru 'ala man fawqahum. Dan orang-orang yang tinggal di bagian bawah kapal, jika mereka butuh air, maka mereka melewati orang-orang yang berada di atas kapal. Faqalu, maka mereka orang-orang yang di bawah kapal ini berkata, "Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana." Ya, bagaimana kalau kita pecahin bagian bawah kapal agar kita bisa mengambil air dari sini dan kita tidak mengganggu orang yang di atas kita. Fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau seandainya yang di atas membiarkan yang di bawah untuk melakukan apa yang mereka kehendaki, maka seluruh mereka akan binasa. Wa in akhadhu ala aydihim najau wa najau jami'an. Kalau seandainya mereka mencegah orang-orang di bawah tadi untuk melaksanakan ide mereka, maka mereka seluruhnya akan selamat. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang
agung yang menunjukkan akan urgensinya al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Karena dalam hadis ini dijelaskan tentang faedah yang sangat besar dari buah mengamalkan al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Apa faedah tersebut? Faedah tersebut yaitu dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka akan mendatangkan keselamatan bagi umat. Ya. Jadi pondasi keselamatan umat, ya, agar selamat dari kebinasaan, yaitu dengan ditegakkannya amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena jika para dai, ya, kemudian orang-orang yang berilmu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka perbuatan mereka ini merupakan sebab mendatangkan, ya, perbaikan umat dan keselamatan umat dan mendatangkan haibah pamor umat, ya, dan menjauhkan umat dari kebinasaan dan kegoncangan. Adapun jika amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, maka ini merupakan sebab hancurnya umat, rusaknya umat, hilangnya pamor umat. Jika amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah perumpamaan, sebuah permisalan. Perumpamaan, ya, sebagaimana kita tahu, perumpamaan-perumpamaan dibuat dalam rangka untuk mendekatkan pemahaman. Ya, untuk mendekatkan pemahaman. Terkadang suatu perkara yang merupakan maknawi, suatu yang abstrak, digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu permisalan yang mahsus, yang konkret. Ya. Jadi suatu perumpamaan yang abstrak diperumpamakan dalam bentuk yang mahsus, yang konkret, agar bisa memudahkan pemahaman orang-orang yang mendengarkan permisalan tersebut. Dan hal ini banyak dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperumpamakan sesuatu yang merupakan makna, suatu yang abstrak kepada suatu yang konkret dalam rangka untuk penjelasan dan penjabaran. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan tentang dua kelompok, yaitu al-qa'im fi hududillah wal waqi' fiha. Yaitu seorang yang dia berada di perbatasan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjauh dari hal-hal yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan permisalan orang-orang yang terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terjerumus dalam kemungkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan atau memperumpamakan seperti sebuah kaum yang mereka mengadakan undian untuk naik di atas kapal. Sebagian mereka, ya, tatkala setelah mengadakan undian, ternyata mendapatkan jatah berada untuk tinggal di atas kapal, dan sebagian yang lainnya setelah diundi mendapatkan jatah untuk tinggal di bawah kapal. Yang berada di bawah kapal, jika ingin mengambil air, tentunya harus naik ke atas, ya. Ingin mengambil air laut misalnya, atau mengambil air sungai misalnya, harus naik ke atas untuk mengambil air. Karena tidak mungkin dia menghancurkan atau melubangi bagian bawah kapal. Karena kalau mereka melubangi bagian bawah kapal, tentunya kapal tersebut akan tenggelam dan mereka akan binasa seluruhnya. Oleh karenanya tatkala orang-orang yang di bagian jatahnya di bagian bawah ingin mengambil air, maka mereka harus melewati orang-orang yang di atas. Yang melewati mereka, mengganggu mereka, mungkin melangkahi mereka, ya, sehingga dia baru bisa mengambil air. Akhirnya apa? Mereka punya ide. Faqalu, apa kata mereka? Ya. Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan, walam nu'dhi man fawqana. Bagaimana kalau kita tidak usah capek-capek ke atas, tidak usah mengganggu saudara-saudara kita di atas kita, lubangi saja bagian bawah kapal ini untuk ngambil air, kan airnya akan keluar. Perhatikan perkataan mereka, walam nu'dhi man fawqana, dan kita tidak usah mengganggu saudara-saudara kita yang ada di atas. Syekh menjelaskan tadi bahwasanya bisa jadi, ya, seorang tatkala melakukan kemungkaran, dia memiliki niat yang baik. Bisa jadi memiliki niat yang baik, tidak ingin mengganggu orang lain, ya. Niatnya baik. Akan tapi tatkala dia tidak melihat akibat yang timbul, tidak berpikir panjang, ya, maka ternyata bisa mendatangkan dampak yang buruk bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Jadi ini banyak terjadi. Banyak dilakukan oleh sebagian orang yang tidak berilmu, kemudian melakukan kemungkaran tanpa memperhatikan, ya, akibat dan dampak yang akan datang, tanpa memperkirakan apa yang akan timbul. Padahal niatnya baik, tidak ingin mengganggu orang lain. Akibatnya apa? Akibatnya dia mencelakakan dirinya dan mencelakakan orang lain. Karenanya seorang jika ingin melakukan sesuatu, terutama perkara yang aneh atau diingkari yang tidak ada dalam syariat, maka hendaknya dia bersabar, kemudian bermusyawarah dengan orang-orang lain. Jangan dia bersegera, ya, terburu-buru melakukan suatu keputusan,
ternyata keputusan tersebut hanya mendatangkan kerugian dan mendatangkan kecelakaan bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Oleh karenanya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in tarakuhum ma aradu halaku." Kalau seandainya yang bagian atas membiarkan yang bagian bawah melobangi kapal, maka mereka akan binasa seluruhnya. Wa in akhadhu ala aydihim najau wa najau jami'an. Kalau seandainya yang di atas melarang orang-orang yang di bawah untuk melobangi kapal, maka mereka seluruhnya akan selamat. Ini merupakan permisalan yang sangat indah dan sangat jelas ya bagi kita tentang pentingnya atau urgensinya al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ya. Karena dengan al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar maka akan mendatangkan keselamatan kapal umat ini yang berlabuh ya. Sungguhnya kapal umat ini yaitu kapal keselamatan ya, yaitu dengan menjalankan syariat bisa selamat sampai tujuannya dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Adapun jika ternyata al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ditinggalkan dan disia-siakan, tidak dikerjakan, bahkan dihancurkan, maka kapal tersebut akan hancur dan tenggelam dan akan binasakan umat ini. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث المؤمنين سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: معناه من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيده ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي. هذا الحديث حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها فيه بيان الموقف الذي يكون عليه المسلم إذا صدرت من ولي الأمر أمور منكرة. وفي الحديث قال: فتعرفون وتنكرون. فالذي هو معروف لا إشكال فيه، لكن المنكر إذا صدر من ولي الأمر فما الموقف الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم؟ تلخصت المواقف تجاه ذلك فيما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في 3 مواقف. الأول أن يكره ذلك المنكر بقلبه فيكون مبغضا له وكارها لوقوعه، وحظه ونصيبه من إنكار هذا المنكر هو الإنكار القلبي، وقد مر معنا في الحديث: وذلك أضعف الإيمان. فالإنكار القلبي إيمان. يقول عليه الصلاة والسلام: فمن كره فقد برئ، أي تحصل براءة الذمة بالكراهة، لأنه هذا الذي يستطيعه ويقدر عليه. الموقف الثاني من أنكر المنكر والمراد بأنكر المنكر أي بالطرق الشرعية التي يراعى فيها المصالح ودرء المفاسد، ولا يدخل نفسه والأمة في مخاطر أو منكر أعظم. وفي هذا يقول: ومن أنكر فقد سلم. ومن أنكر فقد سلم. والقسم الثالث أو الموقف الثالث من رضي بهذا المنكر وتابع ولي الأمر عليه، فهذا آثم
وحقيق بالعقوبة. قال الصحابة: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ يعني إذا وجدت المنكرات ودعوا إليها. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا فيه تعظيم قدر الصلاة، وأن ترك الصلاة كفر. إذا جمعنا بين هذا الحديث والحديث الآخر الذي قال فيه: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال: لا، ما قاموا فيكم الصلاة. والصلاة عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين. والشاهد من الحديث للترجمة أن إنكار المنكر هو السبيل لنجاة الأمة وسلامتها. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Ummul Mukminin Ummu Salamah Hind binti Abi Umayyah Hudzaifah radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu yusta'malu 'alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun." Sungguhnya akan digunakan untuk memerintah kalian, yaitu para pemimpin-pemimpin yang kalian mengenal dan kalian mengingkari. Yaitu kalian mengenal ada perbuatan-perbuatan para pemimpin tersebut yang baik, yang sesuai syariat, dan kalian mengingkari yaitu ada perbuatan-perbuatan yang timbul dari para pemimpin tersebut yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu perbuatan mungkar. Kemudian kata Nabi SAW, "Faman kariha faqad bari'a." Barang siapa yang benci perbuatan mereka, maka dia telah berlepas diri. "Waman angkara faqad salima." Dan barang siapa yang mengingkari mereka, maka dia telah selamat. Walakin man radhiya wa taba. Akan tapi yang jadi masalah yaitu orang yang ridha dengan perbuatan mungkar tersebut dan mengikuti. Qalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ala nuqatiluhum?" Tidakkah lebih baik kita memerangi mereka, pemimpin-pemimpin yang berbuat mungkar tersebut, wahai Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? La ma aqamu fikumus shalah. Tidak, ya, selama mereka masih mendirikan salat, ya, di tengah-tengah kalian. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah menjelaskan tentang, ya, mauqif atau sikap seorang muslim terhadap perbuatan-perbuatan yang muncul dari para pemimpin, dari pemerintah dan yang lainnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Fata'rifuna wa tunkirun." Dan kita tahu namanya pemimpin, ya, terkadang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang sesuai dengan syariat, dan terkadang melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang mungkar, yang berlawanan dengan syariat. Ya. Masalah perbuatan-perbuatan baik mereka tidak ada problem dalam hal ini. Ya. Kita setuju dengan keputusan-keputusan, ya, pemimpin, pemerintah, ya, yang sesuai dengan syariat, yang mendatangkan kemaslahatan. Akan tapi ternyata terkadang mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang jadi pertanyaan pada perkara yang kedua, yaitu perkara-perkara mungkar. Jika ternyata timbul perkara-perkara kemungkaran dari para pemimpin, maka bagaimana sikap yang benar yang harus dilakukan oleh seorang muslim menghadapi perbuatan-perbuatan kemungkaran yang timbul atau yang dilakukan oleh para pemimpin? Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dalam hadis ini menyebutkan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di situ meringkas tentang adanya tiga sikap, ya. Tiga sikap yang timbul dari masyarakat terhadap kemungkaran yang timbul dari pemerintah. Yang pertama, ya, yaitu sikap seorang muslim yang dia membenci perbuatan tersebut dengan hatinya. Tatkala ada perbuatan mungkar dilakukan oleh pemerintah atau pemimpin, seorang muslim benci dengan perbuatan tersebut. Benci dengan perbuatan tersebut dan tidak suka jika perbuatan tersebut terjadi. Namun dia hanya bisa mengingkari dengan hatinya. Ya, ini adalah perbuatan yang baik, ya, dan termasuk keimanan, kata Nabi SAW, wa dzalika adhaful iman. Seorang yang tidak mampu mengingkari dengan tangannya, tidak mampu mengingkari dengan lisannya, maka dia mengingkari dengan hatinya, dan itu termasuk keimanan, meskipun iman yang lemah. Kata Nabi SAW terhadap orang ini yang memiliki sikap ini, kata Nabi SAW, faqad bari'a, maka sungguh dia telah berlepas diri. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu dia telah berlepas diri dari dosa.
ya, berlepas diri dari dosa, dan dia telah melakukan tugasnya karena dia hanya bisa melakukan apa yang dia mampu. Dia hanya mampu untuk mengingkari dengan hatinya, untuk membenci perbuatan tersebut, membenci keputusan yang merupakan kemungkaran tersebut, dan dia telah berlepas diri dari dosa karena itulah yang dia mampu. Ini sikap yang pertama. Sikap yang kedua, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ankara faqad salima." Barang siapa yang mengingkari perbuatan tersebut, maka dia telah selamat. Yaitu dia mengingkari perbuatan para pemimpin, kemungkaran yang dilakukan oleh para pemimpin, tentunya dengan cara-cara yang syar'i. Mengingkari dengan cara-cara yang syar'i. Tentunya dengan memperhatikan maslahat dan berusaha menolak kemafsadatan. Ya, jangan sampai dia hendak mengingkari kemungkaran yang terjadi yang dilakukan oleh pemerintah sehingga akhirnya malah mendatangkan kemudaratan. Dia menjerumuskan dirinya dan juga menjerumuskan masyarakat dalam kemungkaran yang lebih parah, ya, dalam kemudaratan yang lebih parah. Akan tapi barang siapa yang mengingkari dengan cara yang benar, maka dia telah selamat. Adapun sikap yang ketiga yang merupakan sikap yang buruk dari seorang muslim, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man radhiya wa taba", yaitu yang ridha dengan perbuatan kemungkaran tersebut dan juga mengikuti pemimpin atau pemerintah dalam melakukan perbuatan-perbuatan mungkar tersebut. Orang yang seperti ini maka adalah orang yang berdosa, ya, dan dia berhak untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya tatkala mendengar hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu melihat bahwasanya terkadang pemerintah melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ala nuqatiluhum?" Apakah tidak sebaiknya kita memerangi mereka, memerangi pemerintah-pemerintah yang berbuat zalim dan berbuat kemungkaran-kemungkaran? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "La ma aqamu fikumus shalah." Tidak boleh selama mereka masih menegakkan salat, ya. Hadis ini menunjukkan tentang agungnya, ya, salat, ya, ta'zim qadri salat, menunjukkan akan agungnya salat dan bahwasanya meninggalkan salat merupakan perkara yang kekufuran, ya, karena kita tidak boleh memerangi pemerintah kecuali pemerintah tersebut sudah menjadi kufur, menjadi kafir, ya. Adapun jika dia masih muslim, pemerintah masih seorang muslim, masih salat, maka tidak boleh diperangi sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Illa antarau kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fihi burhan." Ya, kalian boleh memerangi pemerintah kalau kalian melihat ada kekufuran yang nyata dilakukan oleh pemerintah dan kalian punya dalil dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu merupakan kekufuran dan memang benar-benar pemerintah terjerumus dalam kekufuran yang nyata, bukan yang masih samar-samar, bukan yang masih diduga-duga, tapi kekufuran yang nyata. Kalau kita gabungkan dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan salat, ya, merupakan perkara kekufuran. Inilah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis tentang bagaimana sikap yang benar dari seorang muslim tatkala mendapati pemerintah atau pemimpin yang melakukan kemungkaran. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، متفق عليه. والردم في الحديث المراد به السد، والخبث المراد به الفجور والفسوق والمعاصي في قوله إذا كثر الخبث. وهذا الحديث شاهده للترجمة أن الناس يهلكون بما فيهم الصالحون إذا كثر الخبث. قال: وفينا الصالحون. والعبرة في المجتمع بصلاحه واستقامته هو بوجود المصلحين، لا يكفي وجود الصالح. فالمصلح هو الذي يكون به نجاة المجتمع من الهلاك، كما قال الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لم يقل وأهلها صالحون أو وفيها صالحون، لأن العبرة بوجود المصلحين. فالمصلحين الذين هم الدعاة إلى الله
الآمر بالمعروف الناهون عن المنكر هم الذين بإذن الله سبحانه وتعالى تكون نجاة المجتمعات. ولهذا لما قالوا أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. أما إذا وجد في المجتمع المصلحون والدعاة إلى الله والآمر بالمعروف والناهون عن المنكر فإن المنكرات تقل والخير يكثر وأمر الأمة يصلح. وفي بدء النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بقوله لا إله إلا الله مشروعية ذكر الله عند الخوف. وفيه أيضا من الفائدة أن التوحيد يبعث الطمأنينة للقلب كما قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك من فوائد الحديث خطورة هذه الفتنة العظيمة فتنة خروج يأجوج ومأجوج وأنها شر كما قال عليه الصلاة والسلام شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج قبيلتان كبيرتان من ذرية آدم عليه السلام تخرجان في آخر الزمان وخروجهما آية من آيات الساعة وعلامة من علامات دنوها. وعلى كل في الحديث فيه الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل على إصلاح المجتمعات لأن بذلك نجاة المجتمعات وسلامتها. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Ummul Mukminin Ummul Hakam Zainab binti Jahshin radhiyallahu taala anha. Dari Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Zainab binti Jahshin dalam keadaan takut, dalam keadaan kaget sambil berkata, "La ilaha illallah wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Celaka orang-orang Arab dari kejelekan yang sudah mendekat, dari keburukan yang mendekat. Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari ini telah dibukakan dari sad, yaitu dari dinding yang menghalang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, mithlu hadhihi, sudah terbuka sedikit. Wa halaqa bi usbu'aihi al-ibham wallati taliha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat lingkaran dengan jari ibu jarinya dan jari telunjuk. Jadi sudah terbuka dari bendungan atau dari dinding yang dibuat oleh Dzulkarnain yang menghalangi Ya'juj Ma'juj untuk keluar, sudah terbuka seperti sebesar lingkaran ibu jari dengan jari telunjuk. Maka Zainab binti Jahshin berkata, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun?" Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa padahal di antara kita ada orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza kathural khabathu." Benar, kita akan binasa meskipun ada orang-orang yang saleh jika terlalu banyak perbuatan-perbuatan yang buruk. Muttafaqun alaih, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hadis ini yang menjadi pusat perhatian kita dalam hadis ini yang berkaitan dengan bab al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, bahwasanya Rasulullah menjelaskan orang-orang bisa saja binasa meskipun di antara mereka ada orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang yang rajin beribadah, ya, tidak bermaksiat. Tetap saja umat bisa binasa. Seluruhnya, baik umat-umat yang dari kaum yang melakukan kerusakan dan juga orang-orang saleh tersebut akan ikut binasa. Rasulullah menjelaskan bahwasanya yang menjadi patokan yaitu adanya orang-orang yang muslihin, itu orang-orang yang membuat perbaikan, yang menegakkan amar bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kebenaran, mencegah kemungkaran. Ini baru bisa menyelamatkan umat dari kebinasaan. Adapun kalau dalam umat hanya ada orang-orang yang saleh, yang baik, yang bertakwa kepada Allah, akan tapi tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak berdakwah, tidak menyeru, tidak mengingatkan umat daripada dosa-dosa, tidak mengingat umat dari kemungkaran, maka hal ini tidak bisa menyelamatkan umat dari kebinasaan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an,
Wa ma kana rabbuka liyahlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Rabb engkau yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan suatu kampung atau suatu negeri dengan kezaliman yang tidak akan melakukan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghancurkan suatu negeri dengan kezaliman padahal penduduknya muslihun yaitu berbuat kebaikan atau melakukan perbaikan. Allah tidak mengatakan wa ahluha salihun atau fihim salihun. Allah tidak mengatakan sementara penduduk negeri tersebut adalah orang-orang yang bertakwa. Sementara di antara penduduk negeri tersebut ada orang-orang yang bertakwa, tapi Allah mengatakan sementara penduduk negeri tersebut melakukan perbaikan. Artinya apa? Selama dalam suatu umat, dalam suatu negeri masih ada orang-orang yang melakukan perbaikan, masih berdakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan kaum tersebut. Dan siapakah orang-orang yang melakukan perbaikan yang muslihun? Yaitu para duat, orang-orang yang berilmu, yang mereka berdakwah, menjelaskan kebaikan dan mengajak umat kepada kebaikan, al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan juga menjelaskan tentang kemungkaran dan mencegah umat, memperingatkan umat dari bahaya kemungkaran. Inilah orang-orang ini yang akan mendatangkan perbaikan. Jika dakwah, jika amar ma'ruf dan nahi mungkar ditegakkan, maka akan semakin memperkecil jumlah kemungkaran dan akan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Dan inilah yang akan mendatangkan keselamatan umat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk dalam keadaan rasa takut dan kaget, Rasulullah SAW mengatakan la ilaha illallah. Ya. Di sini menunjukkan akan disyariatkannya berzikir tatkala timbul rasa takut. Tatkala timbul rasa takut, Rasulullah SAW mengatakan la ilaha illallah. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya tauhid la ilaha illallah bisa menghilangkan rasa takut. Rasulullah SAW mengapa mengatakan la ilaha illallah? Untuk menghilangkan rasa takut yang timbul di hatinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah akan tenanglah hati-hati. Oleh karenanya jika seorang dalam keadaan takut, hendaknya dia bertauhid, mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, itu tentang berbahayanya fitnah atau bahayanya fitnah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Siapakah mereka ini Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj merupakan dua kabilah besar yang merupakan anak keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Dan mereka tidak akan muncul kecuali menjelang hari kiamat. Dan kemunculan mereka merupakan tanda-tanda hari kiamat besar. Ya, tanda-tanda besar daripada hari kiamat. Kalau sudah keluar Ya'juj dan Ma'juj, menunjukkan sebentar lagi akan tiba hari kiamat. Dan faedah yang paling penting dari hadis ini, bahwasanya dengan mengadakan islah, adanya orang-orang muslihun yang mengadakan perbaikan, yang menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, itulah yang akan mendatangkan keselamatan suatu negeri dan menyelamatkan negeri tersebut dari kehancuran dan kebinasaan. وفي ختام هذا اللقاء أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan agar Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita menyerahkan urusan kita kepada makhluk siapapun atau membuat kita menyerahkan urusan kita kepada diri kita sendiri, akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang akan mengatur urusan kita. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.